नवे साल च पंजाब कैबिनेट की अज पहली बैठक सवेरे 11:30 बजे होएगी मीटिंग। कई नवे फैसलों ते लगेगी मोहर। जेल च बंद साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ते हुण इंडस्ट्रीयल प्लॉट अलॉटमेंट के मामले च भी केस दर्ज। फर्जी दस्तावेजां के आधार पर प्लॉट अलॉट करने के इल्जाम। 10 अफसरां ते रियल एस्टेट के नाल जुड़े 3 लोकां ते भी FIR। दिल्ली के अंजलि केस दे विच 6वां मुलजम गिरफ्तार। कुड़ी नूं घड़ीसन वाली बुलैनो कार का मालक आशुतोष काबू। हादसे दे वेले कार च नहीं सी मौजूद। मुलजम अमित लैके गया सी कार। संदीप सिंह ते छेड़छाड़ के इल्जाम लगाने वाली महिला कोच की वधाई गई सुरक्षा। 2 महिला कांस्टेबल तैनात। 24 घंटे पुलिस के पहरे च रहेगी महिला कोच। बठिंडा के पिंड सैनीवाला दे विच नौजवान की बुरी तरह कुटमार। खेतों चों मोटर चोरी करने के इल्जामां च कुटिया। पुलिस ने कुटमार के मामले च दर्ज की FIR। अमृतसर च ढाबे ते शरेआम गुंडागर्दी। आंडियां दी भुर्जी ना बनाउण ते नौजवानों ने स्टाफ ते कीता हमला। CCTV च कैद हुईयां तस्वीरां। अज हरियाणा के पानीपत च राहुल गांधी की यात्रा समर्थकों के नाल कर रहे पैदल मार्च। हरियाणा तो बाद 11 जनवरी नूं पंजाब आवेगी भारत जोड़ो यात्रा। चंडीगढ़ की तर्ज से पंजाब च भी हुण घर पहुंचेगा चलान। ट्रैफिक पुलिस ने 2023 लई 11 एजेंडे कीते तय। जल्द शुरू होएगा ई-चलान। न्यूयॉर्क की फ्लाइट रद्द होने ते अमृतसर एयरपोर्ट से जबरदस्त हंगामा। मुसाफिर बोले चैक इन तो बाद कैंसल की थी फ्लाइट। साडे रहन का भी नहीं किया कोई प्रबंध। उत्तर भारत विच कड़ाके की ठंड जारी। पर कल नालों तापमान च घट्टो घट तापमान दे विच मामूली वाधा। फिलहाल 12 जनवरी तक रहेगी थोड़ी राहत। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर ते गूंजे बोले सो निहाल दे जयकारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों नाल कीती मुलाकात। सिख फौजियां नाल रक्षा मंत्री ने भी लाए जयकारे। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर के नाल। सुंदर श्याम अरोड़ा साबका मंत्री ते एक होर केस दर्ज हो गया है। इंडस्ट्रीयल प्लॉट घोटाले दे विच हुण FIR दर्ज हुई है। फर्जी दस्तावेजां के आधार पर प्लॉट अलॉट करने के इल्जाम ने गुलमोहर टाउनशिप नूं फायदा पहुंचाया है। विजिलेंस का कहना है गुलमोहर टाउनशिप नूं फायदा पहुंचाया है। सरकार नूं 700 करोड़ तक की कमाई हो सकती सी। तां इस घोटाले दे विच हुण नवीं FIR दर्ज की गई है। विजिलेंस की FIR दे विच 10 अफसरां दे भी नाम शामिल ने। रियल एस्टेट दे नाल जुड़े 3 लोकां ते भी FIR दर्ज की गई है। सुंदर श्याम अरोड़ा ते घोटाले दे दोष लगे ने जदों उद्योग मंत्री सी। रिश्वत लैण दी कोशिश दे इल्जामां दे विच सुंदर श्याम अरोड़ा इस वेले गिरफ्तार ने। इल्जाम ने कि इसे मामले तो बचण दे लई अरोड़ा ने रिश्वत देण दी कोशिश कीती सी। सरकार नूं 700 करोड़ की कमाई हो सकती सी, विजिलेंस का कहना है। लेकिन गुलमोहर टाउनशिप नूं फायदा पहुंचाया गया। फर्जी दस्तावेजां के आधार पर प्लॉट अलॉट करने के इल्जामां के तहत हुण सुंदर श्याम अरोड़ा ते एक होर FIR दर्ज हुई है। एक होर केस दर्ज होया है। इंडस्ट्रीयल प्लॉट घोटाले का मामला है जिस मामले च FIR दर्ज हुई है। हुण सुंदर श्याम अरोड़ा ते साबका मंत्री अरोड़ा सने 10 अफसरां ते FIR दर्ज हुई है। 3 रियल एस्टेट के नाल जुड़े लोगों ते भी FIR दर्ज हुई है। इंडस्ट्रीयल प्लॉट अलॉटमेंट का यह पूरा मामला है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट अलॉट किए जाने के इल्जाम ने रियल एस्टेट कंपनी नूं इंडस्ट्रीयल प्लॉट ट्रांसफर किए फायदा पहुंचाने के इल्जाम ने। हालांकि सरकार नूं 700 करोड़ का फायदा हो सकता सी। सरकार नूं 700 करोड़ का नुकसान होया है। गुलमोहर टाउनशिप नूं कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के इल्जाम लगे ने। सरकार ने 1987 दे विच आनंद लैंप्स लिमिटेड नूं जमीन अलॉट की सी। विक्री डीड राहीं 25 एकड़ जमीन अलॉट की सी। बाद दे विच जमीन सिग्नीफाई इनोवेशन नूं तब्दील की गई। बिना NOC दे सिग्नीफाई इनोवेशन ने गुलमोहर टाउनशिप नूं यह जमीन बेच दी। बिना NOC दे बेची गई है। टाउनशिप दे विच प्लॉट कट के कई वड्डे बिजनेसमैन ते अफसरां नूं प्लॉट दिते गए। प्लॉट सिर्फ उद्योगिक मकसद दे नाल वरतिया जाना सी। तां यह सारा पूरा मामला है जिस मामले च FIR दर्ज हुई है। एक होर केस सुंदर श्याम अरोड़ा ते दर्ज होया। यह भी दस्सिया जा रहा है कि इसे केस तो बचण दे लई रिश्वत दित्ती जा रही सी। सुंदर श्याम अरोड़ा दे वल्लों रिश्वत देण दे इल्जामां दे विच इस वेले गिरफ्तार हो चुके ने। हुण तक
कई सारे मंत्रियों ते साबका विधायकों ते कार्रवाई हुई है। रिश्वत का यह पूरा मामला है, जिस तो बाद दूसरा केस जो सुंदर श्याम अरोड़ा ते दर्ज होया वो फायदा पहुंचाने के इल्जाम लगे ने। इंडस्ट्रीयल टाउनशिप दे लई प्लॉट फर्जी दस्तावेजों के आधार से दिते गए, उस मामले दे विच हुण FIR दर्ज हुई है। तो हुण तक किस किस ते कार्रवाई हुई है? साधु सिंह धर्मसोत साबका मंत्री गिरफ्तार हो चुके ने, जमानत ते इस वेले बाहर ने। भारत भूषण आशू साबका मंत्री गिरफ्तार हो चुके ने। सुंदर श्याम अरोड़ा साबका मंत्री जिन्हां दा जिक्र कर रहे हैं गिरफ्तार हो चुके ने। संगत सिंह गिलजियां साबका मंत्री, इन्हां ते परचा दर्ज होया। जोगिंदरपाल भुआ साबका विधायक गिरफ्तार हो चुके सी, जमानत ते बाहर ने। जन्मेजा सिंह सेखों साबका मंत्री ने अकाली दल तो ने विजिलेंस के रडार ते ने पुछगिछ लगातार हो रही है। संजाई घोटाले के मामले दे विच साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों ये भी अकाली दल तो ने, यह भी विजिलेंस के रडार ते ने। लगातार संजाई घोटाले के मामले दे विच पुछगिछ हो रही है, तो करप्शन के मामले च लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस वेले चंडीगढ़ तो लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, पूरा मामला की है समझना चाहांगे। सुंदर श्याम अरोड़ा ते जो नवी FIR दर्ज हुई है, यह भी दस्सिया जा रहा है कि इसे मामले तो बचण दे लई रिश्वत दे रहे सी, जिस मामले च गिरफ्तारी हुई है। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। और जिहड़ी कल विजिलेंस के वल्लों जांच पड़ताल अगे करते हुए मामला दर्ज किया हुआ है, इस विच यह है कि तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान पंजाब सरकार नूं होया, जिसका फायदा पंजाब सरकार नूं हो सकता सीगा, लेकिन गुलमोहर प्राइवेट कंपनी है जिसनूं फायदा पहुंचाया गया। और इस दे विच सिर्फ सुंदर श्याम अरोड़ा नहीं बल्कि ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ GM ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ JS ਭਾਟੀਆ ਇਹ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ATP ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अर्ज जी बिल्कुल, तो अफसर भी इस मामले दे विच फसदे हुए नजर आ रहे ने। शुक्रिया फिलहाल पंकज पूरी जानकारी दे लई। सुंदर श्याम अरोड़ा साबका मंत्री रिश्वत देने के इल्जाम पहला गिरफ्तार हुए ने ते हुण एक होर FIR उन्हां ते दर्ज हुई है। टाउनशिप दे लई इंडस्ट्रीयल प्लॉट दिते ने, फर्जी दस्तावेजां दे आधार ते प्लॉट दिते गए, जिन्हां इल्जामां दे तहत हुण FIR दर्ज हुई है। 10 अफसरां ते भी FIR दर्ज हुई है। इस तो इलावा रियल एस्टेट दे नाल जुड़े 3 लोकां ते भी FIR दर्ज हुई है इस मामले दे विच। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक बार फिर तो भ्रिष्टाचारियों नूं सख्त सुनेहा दिता ते कहा कि सबर रखो, सब दी वारी आएगी, 1-1 रुपए का हिसाब होएगा। सबर करा तुहाडा लुट्टिया खादा है पहला ना करप्शनां कीतियां
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੀ। बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, पल की खबर नहीं समान 80 साल का। की पता कदों परमात्मा ने किहड़ा ऑर्डर दे देना। एवें इकट्ठ करी जन्ने, इकट्ठे पैसे लुट लो, ठगी वाला पैसा, चोरी वाला पैसा। वो कहंदे पंजाबी च कहावत है कि चोरी दे पुत्त गब्बरू नहीं हुंदे। जिहड़ा चोर है ਉਹਦੇ दिल च पाला हुंदा है। पिंड दे विच पुलिस आ जाए ना, हूटर मार दे, आई भावें पिंड दे परले पासे किसी गुरदेव के घरें होवे, जिहड़ा इधरले पासे हरदेव सिंह रहिंदा वो उही एवें परले घर च छाल मारदा, ले मैनूं फड़न आ गए होणे, क्योंकि वो चोर है। कोई गल नहीं, ਉਹਦੀ भी कदे वारी आ जाऊगी, कोई गल नहीं। फिर हुण जिहदी वारी आउंदी जांदी है, किरपा करके सबर करते जाओ, वारी मुताबक सारे अंदर जाणगे। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:30 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਗ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੀਟੂ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਖੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾ ਦੱਸ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸੀਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਬਿਲਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਓ ਯਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਦੱਸ ਫਿਰ ਦੱਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਚਿਆ ਫਿਰ ਕੁੱਟੋਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾ ਦੱਸ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸੀਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਬਿਲਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਓ ਯਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੁਕਤ ਦੀ ਪਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਯੁਕਤ ਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਥੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਨੂੰ ਆ? ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਾਬੂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਓ ਯਾਰ, ਮੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਦੱਸ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਖੋਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟੋਣਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾ ਦੱਸ। ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਨਾ ਦੱਸ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਜਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ 6ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਬਲੈਨੋ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਲੈਨੋ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼। ਬਲੈਨੋ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਅਮਿਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕੁਸ਼ ਖੰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੈਨੋ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ 6ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਬਲੈਨੋ ਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी अब तक? आशुतोष की गिरफ्तारी हुई है, एक और मुलजिम अंकुश खन्ना अभी भी फरार है, क्या रोल है इनका? जी निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से कंझावला और सुल्तानपुरी का ये जो मामला है जिसमें कि अंजी नाम की लड़की की हादसे में मौत हुई थी, तो इस मामले की पड़ताल के दौरान में 5 आरोपियों को तो तत्काल गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस मामले में जब पड़ताल की गई तो पता चला कि 2 अन्य आरोपियों की जो भूमिका है वो भी बेहद संगीन है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आशुतोष नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और ये आशुतोष उस कार का मालिक है। उस कार का मालिक होने के साथ साथ वो इस साजिश में भी शामिल था और उन आरोपियों को सबूत मिटाने में मदद कर रहा था। दरअसल जब ये हादसा हुआ था तो हादसे के वक्त में
आशुतोष का जो जानकार है वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके पास में लाइसेंस नहीं था। तो इसके लिए उसने किसी अन्य आदमी को उस सीट पे बैठाया था और उसके बाद उसका नाम जो है वो भी चेंज करने का एक उसने बात प्लान किया था, साजिश रचा था। तो एक तरह से कह सकते हैं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब आगे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसके बाद आशुतोष का नाम सामने आया और इसी मामले पर कल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर पृथुडा ने इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान देते हुए बताया था कि किस तरह से उसका नाम सामने आया और उसी के आधार पर आज ये 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो एक मुलजम जो अजय भी फरार है उसनू भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस दावा कर रही है। 6 मुलजम हुण तक इस मामले 'ਚ गिरफ्तार होए ने। 5 ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह ते इल्जाम लगाने वाली महिला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 महिला कांस्टेबल तैनात कर दिए गए हैं। 24 घंटे महिला कांस्टेबल महिला कोच के नाल रहेंगे। महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ते छेड़छाड़ के इल्जाम लगाए हैं। हालांकि संदीप सिंह इन्हां इल्जामां नूं नकार रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की इस वेले जांच जारी है। SIT का भी गठन किया गया है, मामले की जांच हो रही है। इस दौरान हुण महिला कोच नूं सुरक्षा प्रदान की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 महिला कांस्टेबल 24 घंटे के लिए तैनात रहेंगे महिला कोच के नाल। उधर दीपक तीनू नूं फरार कराउण दे मामले ते सब तो वड्डी खबर है। तीनू नूं भजाउण दे लई पूरी तैयारी की गई सी। 10 लोकां ने दीपक तीनू नूं भजाउण दी साजिश रची सी। प्रितपाल दे संपर्क दे विच सी तीनू दी गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ तीनों दे मददगार पहुंचे ते फिर उथों मानसा गए। इस पूरे मामले दे विच पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 10 लोग इस साजिश दे विच शामिल सी। 10 मुलजमां दे नाम ने चार्जशीट दे विच। बरखास्त CIA इंचार्ज प्रितपाल सिंह इस साजिश दा हिस्सा सी। अपनी निजी गड्डी दे विच अपनी रिहाइश ते टीनू नूं लैके गया ते उथों उसनूं फरार करवाया गया। टीनू फरार कराउण दे मामले दे विच प्रितपाल सिंह सणे 10 मुलजम ने जिन्हां दे नाम चार्जशीट दे विच दाखिल कीते गए ने। टीनू दे फरार होण दे मामले दे विच वड्डा खुलासा होया। 10 लोकां ने टीनू नूं भजाउण दी साजिश रची सी। मनोज राठी मेरे सहयोगी इस वेले लाइव जुड़ चुके ने। मनोज की कुछ पूरी जानकारी चार्जशीट ते? देखो चार्जशीट च अज दी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹਨੇ ਜਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਨੀਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 10 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੁਆਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਦ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 10 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੋਹਲੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਜ਼ਮਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਰਾ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਚਿਰਾਗ, ਸੁਨੀਲ ਲੋਹੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ,
ਖੁਦ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ, ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਟੀਨੂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।